State President Shri Rajshekharan ji, our All India Secretary and the Kerala Prabhari Shri H. Raja, my friend and former Union Minister Shri P.C. Thomas, Shri Muralidharan, Members of Parliament Shri Rajiv Chandrasekhar, Shri Richard Hay, other distinguished colleagues on the dais, ladies and gentlemen. We are assembled here for both a very solemn and a serious purpose. I have come to Kerala today primarily to visit the families of some of our deceased colleagues and other victims. I just now, a few minutes ago, visited the family of our deceased Karyakarta, Rajesh, who literally has been slaughtered in the most barbaric manner. Human cruelty can cross such limits and bounds. Is apparent from the manner in which this young man has been so brutally killed. He was not hurting anyone. He was an ideal Karyakarta, a Swayamsevak. He belonged to a weaker section of society. His family has told me that they are virtually helpless. He was doing his regular activity which is born out of his ideological conviction. His Buddha told me that he believed that the sun was a part of his life. He had not provoked anybody. And yet, what we only read about or see being conceptualized either in cinema or from chapters of history, some 70 to 80 wounds are inflicted on his body. Even the enemy of the country doesn't do this. And finally, it so happens that you find political workers of a rival political party involved in this exercise. We are here to mourn the killing of our colleague and friend Rajesh, whose sacrifice and memory will live with us. It will continue to inspire every Karyakarta
And we must remember that we now owe a duty to his family to look after them in the same manner and maybe a little better than how he would have looked after them. Our state leaders have told me that they are already started the process and we must commit ourselves to expanding this process. When I came for this meeting, I again met the weeping family members to ladies of another Karyakarta, Vishnu. And the same story repeats itself. What is the political environment intended to be created in this state? Kerala, unquestionably, one of the most beautiful parts of India, a state with a very hard-working population, hard-working to the extent that if people did not find opportunities within the state, they go out all over the country, all over the world, work hard, make many sacrifices, and contribute to the welfare of their families and of the state itself. People with good education, hard working, a state where nature's beauty has been blessed. The challenge for any government in that state would be how really to make that state the most prosperous state in the country. But if the policy gets diverted and the prime concentration of the state is to use the cadres of the ruling party to eliminate its political opponents, to create an environment of violence in the state, then really the political system, the state government, the party in power has to seriously introspect. നമ്മളിവിടെ അതീവ ദുഃഖസാന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ശോകാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് കേരളം സന്ദർശിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കേരളത്തിൽ അക്രമങ്ങൾക്ക് വിധേയരായിട്ടുള്ള പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഒക്കെ കാണുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമായിരുന്നു. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്രദേശത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട രാജേഷിന്റെ കുടുംബം സന്ദർശിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് സന്ദർശിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഒക്കെ കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് മനുഷ്യന്റെ ക്രൂരത എല്ലാ അതിർത്തികളും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാവർത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് രാജേഷിന്റെ മരണം എന്നുള്ളതാണ്. രാജേഷിന്റെ ഭാര്യ അവർ പറയുന്നോട് രാജേഷ് സംഘം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണക്കാക്കിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നാണ്. രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, ആദർശത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റ് മാത്രമേ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. മറ്റൊരു തെറ്റും അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ആരെയും പ്രകോപിപ്പിച്ചില്ല, അദ്ദേഹം ആരെയും ആക്രമിച്ചില്ല.
അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവവുമില്ലാതെ എന്തുകൊണ്ട് രാജേഷ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു, എന്തുകൊണ്ട് രാജേഷ് വധിക്കപ്പെട്ടു? രാജേഷിന്റെ എതിരായിട്ട് നടന്ന അക്രമം, ആ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മുറിവുകൾ ഒരുപക്ഷെ ശത്രു രാജ്യത്തെ പട്ടാളക്കാർ അവരുടെ യുദ്ധത്തിൽ പോലും എതിർ രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് പ്രയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തുള്ള തരത്തിലുള്ള മുറിവുകളാണ് ഉണ്ടായത്. രാഷ്ട്രീയ ശത്രുത, ആശയപരമായിട്ടുള്ള ശത്രുത ഒരുപക്ഷെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ശത്രുതയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ ഭീകരമായിട്ടുള്ള തരത്തിൽ ആളുകളെ പെരുമാറാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ എനിക്ക് അത്ഭുതമുണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവമാണ്. രാജേഷിന്റെ ജീവിതം, രാജേഷിന്റെ മരണം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രചോദനം നൽകുന്ന ജീവിതമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നൽകിയിട്ടുള്ള സന്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിലുള്ള ദൗത്യം. ആ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ സാധാരണ സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ദുർബല വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെടുന്ന ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന കുടുംബം അവരുടെ നിത്യ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന നേതാക്കന്മാർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ, ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത്. ഒരുപക്ഷെ രാജേഷ് എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു, അതിൽ ഒട്ടും കുറവ് വരാതെ ഒരുപക്ഷെ അതിനേക്കാൾ നല്ല രീതിയിൽ ആ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും താല്പര്യമെടുക്കണം, ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. ഇതേപോലെയുള്ള മറ്റൊരു സാഹചര്യം ഇവിടെ വന്നപ്പോ മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ അമ്മയും അതുപോലെ അവരുടെ സഹോദരിയും അവരിവിടെ വന്നു. രാജേഷിന്റെ ഇതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം, ആ സംഭവത്തിൽ അശരണരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്ന രണ്ടുപേർ, അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങളാണ് എന്നെ ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് ഉയർത്തുന്ന ചോദ്യം, എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് എന്നാണ്. കേരളം ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്, പ്രകൃതിരമണീയമായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനമാണ്, കഠിനാധ്വാനികളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ്. അധ്വാനശീലം ഈ നാട്ടിൽ അവർക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ആ അധ്വാനശീലം അവരെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അടക്കം പോയി പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള മനോഭാവമുള്ള ഒരു ജനസമൂഹം, അങ്ങനെ ഒരു ജനസമൂഹമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. പ്രകൃതിരമണീയമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം, അധ്വാനശീലരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ, അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ പ്രദേശം ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെ മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളി ഇതിനെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ സമൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ എങ്ങനെ ആവിഷ്കരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരുടെ നിലപാടുകളോട് വിയോജിക്കുന്നവരെ ശാരീരികമായിട്ട് ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്, അതാണ് അവരുടെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അജണ്ടയായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ള ദൗർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. Governments are elected to serve the people. Governments are elected to improve the quality of life of people. The governments have a responsibility to make sure that an environment of violence
is not perpetuated in a weak state. Anywhere in the country, in any other state, even if a solitary incident takes place, everybody in one voice condemns it. And an effort is made to make sure that such incidents are not repeated. But what has happened in the last few months is an ongoing saga of violence. Party offices are being attacked. Houses of our Karyakartas are being attacked. And one after the other, we have series of Karyakartas being either seriously injured and in many cases even killed. This is the kind of violence which has existed in the last few months. സർക്കാരുകളുടെ ചുമതല ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുക എന്നതാണ്. പക്ഷേ അതിനു പകരം അക്രമത്തിന്റെ സാഹചര്യം, ആ സാഹചര്യം പടരുന്ന ഒരു സ്ഥിതി, അത് വളർത്തുന്ന ഒരു നിലപാട്, അങ്ങനെ നിലപാടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ സർക്കാരിന്റെ നിലപാടായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത്. രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും എടുക്കുന്ന സമീപനം ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോലും, ഒറ്റപ്പെട്ട അക്രമ സംഭവങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ സംഭവങ്ങൾ അപലപിക്കപ്പെടുകയും ആ സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള ചുമതലയാണ് സർക്കാരുകളുടേത്. പക്ഷെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ട് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അക്രമ പരമ്പര, നിരപരാധികളായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ നേരെ അക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു, പാർട്ടി ഓഫീസുകൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു, പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ വീടുകൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു, ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യം, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം, ആ സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. What is unfortunate is that not only is this continuous violence going on unchecked, that many in the public space have started having double standards in analyzing this violence. Those who regularly speak against any single incident which takes place in other parts of the country somehow are completely silent when it comes to this continuing saga of violence in Kerala. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അക്രമങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വസ്തുത, പൊതുരംഗത്തുള്ള പലരും അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന നിലപാടുകളാണ്. മറ്റു പല അക്രമ സംഭവങ്ങളും എടുക്കുന്ന നിലപാടുകളും ഈ കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അക്രമത്തോട് എടുക്കുന്ന നിലപാടും, ഇത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു തരത്തിൽ പൊതുരംഗത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള നിലപാടുകളോട്, ഇതുപോലെയുള്ള അക്രമങ്ങളോട് എതിരായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്ന പലരും മൗനം പാലിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പ് ചിലരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം കൂടി ഇന്നുണ്ട്. Those who have perpetuated this violence and these killings must remember that our organizations, our political party, our other sympathetic organizations have survived through generations despite these kind of assaults which have taken place on us. This kind of a violence will neither suppress the ideology in the state of Kerala, nor is it going to scare our workers and cadres. If at all, it is going to increase their determination to work harder and harder against those
who are perpetuating this oppression on our cadres. ഈ അക്രമങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നവർ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കണം. ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളിലൂടെ, ഇതുപോലെയുള്ള അക്രമങ്ങളിലൂടെ കേരളത്തിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താം എന്ന് അവരാരും കരുതണ്ട. അതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ള ചരിത്രം, അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ളവരാണ് കേരളത്തിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അക്രമത്തിലൂടെ വിരട്ടാമെന്നോ ഭീഷണി കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താമെന്നോ ഒന്നും തന്നെ ഈ അക്രമങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നവർ കരുതേണ്ടതില്ല. ഞങ്ങള് വാസ്തവത്തിൽ കേരളത്തിലെ പ്രവർത്തകർ ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളെ നേരിട്ടുകൊണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ വർദ്ധിതമായിട്ടുള്ള വീര്യത്തോടുകൂടി, കൂടുതൽ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടി ഈ പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. I have been asked to come here to express the solidarity of our central party with all our Karyakartas in Kerala and to add to their determination to stand firm in this hour of crisis where they are being challenged. The central party will fully support you in whichever way it is necessary. I will once again appeal to you that those who have been martyred in this cult of violence, we must not forget them. We must continue to be inspired by their sacrifices, and we must continue to put in all our resources from not only the state of Kerala but from the entire country, and work for support and rehabilitation of the families which have suffered because of this violence. I once again pay my homage and tribute to Rajesh, to Vishnu, and to all our other Karyakartas who have been injured or slaughtered and killed in this cult of violence. Thank you. ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, കേരളത്തിലെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ, കേരളത്തിലെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ അക്രമങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകരുടെ, മറ്റ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയോടൊപ്പമുള്ള മറ്റ് സംഘടനകളുടെ, ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരുടെ അവരുടെ മുഴുവൻ പിന്തുണയും ഐക്യദാർഢ്യവും അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര ഘടകം, ദേശീയ നേതൃത്വം, അതോടൊപ്പം രാജ്യം മുഴുവനുള്ള ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ പ്രവർത്തകരോടൊപ്പമുണ്ട് എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകണം. അതോടൊപ്പം എനിക്കൊരു കാര്യം അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്, ഈ ഇവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ട രാജേഷിന്റെയും വിഷ്ണുവിന്റെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും താല്പര്യവും ശ്രദ്ധയും ഉണ്ടാകണം. അവരുടെ ജീവൻ, അവർ നൽകിയിട്ടുള്ള ത്യാഗം, അവരുടെ ബലിദാനം, അത് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും കൂടുതൽ സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള പ്രേരണ നൽകണം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി വിഷ്ണുവിനും രാജേഷിനും ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ പിന്നിൽ അവരോടൊപ്പം രാജ്യം മുഴുവനുള്ള ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരും ദേശീയ നേതൃത്വവും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ എന്നൊരിക്കൽ കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു.